श्रद्धेय छात्र छात्री मैंने तुमको आम चैनल को स्वागत। आज आम विज्ञान भौतिक विज्ञान फास्ट चैप्टर रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण ताहार किसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोटा कि तुम FA1 एग्जाम बहुत इंपोर्टाट। तो प्रथम क्वेश्चन टी है मैग्नेशियम पात को आउ थे कही रखुच्छे ये तुम एग्जाम बहुत इंपोर्टाट। तो मन देखी शुण अन्य मनस्क हे ना है थे मन रखिदे तुम्हें एग्जाम भल स्कोर कर। तो से भल कि मन लगे शुण मैग्नेशियम पात को स्पिरिट लैंप जाड़ा एक डैश प्रक्रिया कौन कौन हमको ऑप्शन दीजिए जारण प्रतिक्रिया संश्लेषण प्रतिक्रिया विस्थापन प्रतिक्रिया उभय जारण और संश्लेषण प्रतिक्रिया। ताहले जो मैग्नेशियम पात स्पिरिट लैंप जाते से क्यों प्रक्रिया ना जारी तो है भी ताहले उभय जारण आउ कौन संश्लेषण है उभय जारण और संश्लेषण प्रतिक्रिया उभय होता है बुझाला। संश्लेषणटा कौन ना किसी सरलतर उत्पाद मिसी गोटे कौन होता है प्रतिकारक किसी सरलतर प्रतिकारक मिसिक आमर उत्पाद सृष्टि होता है। तो दुईटी जाक हम जेहतु से ऑक्सीजन उपस्थित जल से जारण भी हम आउ गोटे कौन संश्लेषण प्रतिक्रिया हम। तो ऑप्शन डी हम आमर करेक्ट आंसर। डैश टी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नुहे श्वासक्रिया खाद्य हजम होगा विद्युत बल्ब जड़वा धातुर संक्षारण। तो रासायनिक प्रतिक्रिया श्वासक्रिया हम खाद्य हजम होबार रासायनिक प्रतिक्रिया धातुर संक्षारण सी गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया। तो विद्युत बल्ब जड़वा सी रासायनिक प्रतिक्रिया नुहे बुझेगा सी हम करेक्ट आंसर। मैग्नेशियम पात को वायु जाड़े डैश उत्पन्न हुए धला रंगर चूर्ण कला रंगर चूर्ण लाल वर्णर चूर्ण हलदिया चूर्ण। आम जाने मैग्नेशियम पात को वायु उपस्थित जाड़ी था मैग्नेशियम कौन हुए ऑक्साइड सृष्टि हुए धला रंगर बुझला। तो ए हम करेक्ट। मैग्नेशियम पात को वायु जाड़े मैग्नेशियम डैश प्रतिक्रिया घटे नाइट्रोजेन ऑक्सीजन हाइड्रोजेन कार्बन जापर कहली क्या सहित ऑक्सीजन सहित ऑक्सीजन उपस्थित जाड़े कही डैश टी आंसर के बी डैश टी लेड नाइट्रेटर संकेत अटे लेड नाइट्रेट PbNO3 Pb2NO3 PbNO32 Pb2NO32 ताले लेड नाइट्रेटर संकेत कौटा हम PbNO32 है PbNO32 ये भल से मन रखिए है सब गुड़ाक है लगुच कितु यहाँ हम आमर करेक्ट आंसर लेड नाइट्रेटर संकेत किए PbNO32। पोटासियम आयोडाइड द्रवण रंग डैश पोटासियम आयोडाइड द्रवण रंग धला ना बैगणी ना लाल ना हलदिया। तो पोटासियम आयोडाइड है पोटासियम आयोडाइड मन रखि तार रंग हूँ बैगणी है पोटासियम आयोडाइड द्रवण रंग बैगणी। मैग्नेशियम पात को स्पिरिट लैंप जाड़ार सठिक समीकरण टी कौन है स्पिरिट लैंप आम जाड़ा तार सठिक समीकरण मैग्नेशियम पात Mg को ऑक्सीजन उपस्थित जाड़ा है। तो मैग्नेशियम सठिक समीकरण मान समतुल हो देख तो आमर कौटा समतुल हो 2Mg + O2 2MgO है। तो आमर कौन आसो Mg माने 2Mg + O2 आम कौन आसवा कथा 2MgO। तो पे बाय मिस्टेकली कौन हो आमर आर मार्क आसो बुझेगा तीर चिन्ह आस बुझेगा Mg2 हम ना है 2Mg हम O2 हम 2MgO यहाँ हम आमर करेक्ट। निम्नोक्त डैश टी एक ताप उत्पादी प्रतिक्रियार समीकरण नुहे ताप उत्पादी प्रतिक्रिया ताप उत्पन्न हो जो प्रतिक्रिया ताप उत्पन्न होता है ताप उत्पादी प्रतिक्रिया हम जाने कौन उत्पाद तो किए हम ना आमर जिंक सल्फ्यूरिक है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड सहित आम जी प्रतिक्रिया करें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन है ये तो नुहे। कैल्शियम ऑक्साइड को जलर उपस्थित जब प्रतिक्रिया करवा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी नुह है। कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सी भी नुह। कैल्शियम कार्बोनेट को जदि आम भांगा ताले कौन हम विघटन प्रतिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड आ कौन हम ना कार्बन डाइऑक्साइड ये आम ताप कौन होता है उत्पन्न होता है। ताले आमर आंसर कौन हम डी हम करेक्ट आंसर है डी CaCO3 रू CaO CO2 विघटन होगी है। निम्नोक्त डैश टी समतुल समीकरण संबंध में सठिक उत्तर
ଉକ୍ତିଟି ନୁହେଁ। ସମତୁଲ ସମୀକରଣ ମାନେ ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦ ସମାନ ହେଇଥିବ। ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ସେ ନୁହେଁ କହିଛି ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ସମୀକରଣକୁ ପରଖ ନିରଖ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମତୁଲ କରାଯାଏ, ସିଏ ବି ଠିକ୍। ଏହା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ପାଳନ କରେ, ସିଏ ବି ଠିକ୍। ସମୀକରଣଟି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ତାହେଲେ ଡି ହେବ ଆମର ଆନ୍ସର ଭୁଲ ହେଲା। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତ୍ରକୁ ବାୟୁରେ ଜଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ସଫା କରାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ ତାହାକୁ ଚକଚକ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଥିବା ସଂରକ୍ଷୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସ୍ତରକୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ପୃଷ୍ଠକୁ ଚିକ୍କଣ କରିବା ପାଇଁ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତ୍ରକୁ ଯଦି ବାୟୁରେ ଜଳାଇବା ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସଫା କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସେଥିରେ ଥିବା ସଂରକ୍ଷୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସ୍ତରକୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଚକଚକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରିନଥାନ୍ତି, ପୃଷ୍ଠକୁ ଚିକ୍କଣ କରିବା ପାଇଁ ବି ନାହିଁ, କି ଉଭୟ ଏ ବି ହେବନି, ଖାଲି ଏଇଟା ସଂରକ୍ଷୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସ୍ତରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତ୍ରକୁ ବାୟୁରେ ଜଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? 11 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଏକ ତାପ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ବାଛିବା କିଏ? ନା ଜିଙ୍କଟା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, HCl ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଲା। ତ ତାପରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ କହିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଜାଣିଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏଇ ତ ନୁହଁ। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? CO ଓ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାରିଲା? CO2 ହେଲା। କ୍ୟାଲସିୟମଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ CaCO3ରୁ କ'ଣ ବାହାରିଲା? CO ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା CO2। ଏଇଟା ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ଼ରୁ ସିଲଭର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରୋମିନ୍ ହେଲା। ତ ସିଏ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି? ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଏ? ଜିଙ୍କଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଯେଉଁଟା ଅଧିକା ଆପଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ CO2 ହେଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାପ ଉତ୍ପାଦ ସମୀକରଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲା, ସେଇଟା ତ ଯାଇଥିଲା ନୁହେଁ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ଆମର? ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନୁହେଁରେ ସିନା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଏଇଥିରୁ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୁଏ? ସବୁ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଇଏ ତ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ କିଏ ହେଲା? ଏଠି ତ ହୁଏନି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ଜିଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଲା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଳକୁ କେତେ ଇଜି ହେଇଯାଉଛି ଦେଖ, କାହିଁକିନା ଯାହା କରିଛେ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ କଲେ ଇଏ ନୁହେଁ ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନୋଟି କାର୍ବନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏଠି ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ହେଲା। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଠି କିଏ ତାହେଲେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଜିଙ୍କକୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଲେ ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏଠାରେ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଆଇରନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା, ଏଫି ମାନେ କ'ଣ? ଆଇରନ୍ ବା ଲୁହା, ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା କ'ଣ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ତାହେଲେ ଦେଖ ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ତ କେଉଁଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ? ନା ଆମେ ଦେଖିବା ନା Fe3O4 କେଉଁଠି ଅଛି? ଦେଖ Fe3O4, କାହିଁକି ନା ଆମର ଆଇରନ୍ଟା ସହିତ ଜଳ ସହିତ ହୁଏ, ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ଏ ଯେଉଁ ଫେରିକ୍ Fe3O4 ଏଇଟା ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବ କିଏ? Fe3O4 ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆଇରନ୍ ଜଳ ସହିତ ହେଲେ କିଏ କିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ Fe3O4, ସେଇ ଗୋଟେ ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା। ଏମାନେ ସବୁ ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ନା Fe3O4। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ହେଲା 13 ନମ୍ବର। CO ପ୍ଲସ୍ 2H2 CH3OH ସେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ଟା ହେବ କାହା ଉପସ୍ଥିତିରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, 340 ଆଟମ୍, ତାପ, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍। ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ କାର୍ବନ, CO ମାନେ କ'ଣ? କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କେତେ? 340 ଆଟମ୍ ହେଲେ ଯାଇ ହେଲା, ବହିରେ ଅଛି ପୁରା। CH3OH ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ଟେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ନା ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାରକ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି। ଏଠି କେଉଁଠି ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାରକ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ? ଦେଖ ନା ଦେଖ ଏଠି ତ ନାହିଁ, ଦୁଇଟିରୁ ଦୁଇଟି ହେଇଛି, ଏଠି ବି ଦୁଇଟାରୁ ଦୁଇଟା, ଏଠି ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟା ବିଘଟନ, ତାହେଲେ ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ, ଦୁଇଟିରୁ ଗୋଟିଏ। ବୁଝିହେଲା? କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି? କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ, ଏହା କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ସଂଶ୍ଳେଷଣ ନା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ନା ବିସ୍ଥାପନ ନା ଅବକ୍ଷେପଣ। ନା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ଆମେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ପାଇଲେ ଆଉ ଜଳ ପାଇଲେ ହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଏଇଟା କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ? ନା ଅବକ୍ଷେପଣ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଅବକ୍ଷେପଣ। ବୁଝିହେଉଛି ନା? ଏଗୁଡ଼ିକ ଅବକ୍ଷେପ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ଆସିଛି ହେଲା। ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା।
ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାପ ଶୋଷୀ, ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ବିସ୍ଥାପନ ହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଏଠି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କିଏ ନା FeSO4 7H2O, FeSO4, CuSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ FeSO4 7H2O, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବୋଲି ଜାଣିଛେ, FeSO4 7H2O ହେଲା। ହେଲା ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ସ୍ଫଟିକ ଥାଏ 7ଟି, ବୁଝିହେଲା। ଯେଉଁ ଜଳର ସ୍ଫଟିକ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଜଳର ସ୍ଫଟିକ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ଡ୍ୟାସ୍ଟି ତାହେଲେ ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଡ୍ୟାସ୍ଟି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଓ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମୀକରଣ ଅଟେ। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବି ହେଉଥିବ, ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ହେଉଥିବ, ତା ମାନେ ଦୁଇଟି ମିଶି ଗୋଟିଏ ହେଉଥିବ। ଦେଖିବା ଏଠି ସବୁ ଦୁଇଟି ମିଶି, ଏଠି ଦୁଇଟି ମିଶି ଦୁଇଟି ହେଇଛି, ହେବନି, ବୁଝିହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବା। କପରରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍, କପର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ହେଲେ କ୍ୟୁପ୍ରସ୍ ଯେଉଁ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ହୁଏ ଏଇଟା ତ ହେବାର ନାହିଁ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼, ଇଏ ବି ନୁହଁ। କାର୍ବନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କାର୍ବୋନାଇଜ୍, ଏଇଟା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ବି ହେବ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହେବ। ତାହେଲେ 18ଟା କିଏ ହେବ? ସି, ବୁଝିହେଲା। ଡ୍ୟାସ୍ଟ ଏକ ସଠିକ୍ ସମୀକରଣ, ସଠିକ୍ ସମୀକରଣ ତାମାନେ ଦେଖିବା ଏବେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଜଳ ସହିତ ହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ସଲିଡ୍ ଆଉ କେଉଁଟା ଗ୍ୟାସ୍, ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କି ଲିକ୍ୱିଡ଼, ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ନୁହଁ, ଭୁଲ, ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲେ ଭୁଲ, ଆଉ ଯିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼, ବୁଝିହେଲା, ସଲିଡ୍, ଏ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋ ଯେଉଁଟା ଆମର ଜଳଟା ଗ୍ୟାସ୍, ଜଳଟା ଗ୍ୟାସ୍, ଏଇଟା ଭୁଲ। ତ ସେଠି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଏ ଲିକ୍ୱିଡ଼, ଇଏ ଭୁଲ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ସଲିଡ୍, ହାଇଡ୍ରୋ ଆମର ଯେଉଁଟା ଜଳଟା ଯେଉଁଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯେଉଁଟା ଲିକ୍ୱିଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ଆକ୍ୱସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ଡି ହେବ ହେଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିବ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ହେଲା, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ତମେ ଦେଖିଲ ମାନେ ଭୁଲ, ମାନେ ସେ ଭୁଲ ହେଲା। ମାର୍ବଲର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ, ମାର୍ବଲ ରାସାୟନିକ ସଂକେତ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ? କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, କ'ଣ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ହେଉଛି ମାର୍ବଲ। ଶୋଷଣ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ପଢ଼ିଛେ। ଶୋଷଣ ଏକ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଶୋଷଣ ଏକ କ'ଣ? ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଶୋଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଶୋଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ଶୋଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ତାର ସମୀକରଣ ଲେଖିବା। କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଥାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ? ଶୋଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି C6H12O6 + 6O2 ହେଲା, ଆମେ ସବୁ ଆକ୍ୱସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, 6CO2 + 6H2O + ଏନର୍ଜି ଯୋଗାନ୍ତି ଶକ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶୋଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ତ ନୁହଁ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ। ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଏକ ତାପୀୟ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହଁ ହେଲା। ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଏକ ତାପୀୟ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କିଏ ନା ଦେଖ ତାପୀୟ ବିଘଟନ, ବୁଝୁଛି, ବିଘଟିତ ହୋଇଥିବ, ଗୋଟେରୁ ସବୁ ତ ଭାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ଇଏ ତ ହେବନି, ବୁଝିହେଲା। ହେବ କି? ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ରୁ ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼, ଇଏ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ହେଲା, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଇଏ ବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର କେଉଁଟା ହେବ? ଦେଖି ଏଇଟା ଜଳ, ଜଳରୁ ଏ ବିଘଟନ ହେଇଛି ଦେଖ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ତାପୀୟ ବିଘଟନ ନୁହେଁ। ଏମାନେ ସବୁ ତାପୀୟ ବିଘଟନ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାପୀୟ ବିଘଟନ ନୁହେଁ। ଜଳରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଲେ ଏଇଟା ବିଘଟନ, କିନ୍ତୁ ତାପୀୟ ବିଘଟନ ନୁହେଁ, ବୁଝିହେଲା। 23 ନମ୍ବର। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ବିଘଟନରୁ ମିଳୁଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଉପାଦାନଟି ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ର କେଉଁଟା? କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ଟି ହେଲା। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ବିଘଟନରୁ କ'ଣ ମିଳେ? କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ରୁ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତି କ'ଣ? କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କଲିଚୂନର ସଂକେତ ଡ୍ୟାସ୍, ତାହେଲେ କଲିଚୂନର ସଂକେତ କ'ଣ? କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେଲା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କଲିଚୂନ, କଲିଚୂନର ସଂକେତ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ହେଲା। ସମିତ ଚୂନର ସଂକେତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ହେଇଥିବ, ଦେଖ କେଉଁଟା? CaOH2 ଜାଣିଛ ହେଲା। ତ 26 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବି, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼। ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ, PbNO32 ଯେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ, PbNO32, ସିଟା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। PbNO3କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ମିଳୁଥିବା କଠିନ ଉପାଦାନଟିର ସଂକେତ ଡ୍ୟାସ୍। PbNO3କୁ ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା, ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ କ'ଣ ପାଇବା? ନା PbO ପାଇବା,
ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା କ'ଣ ପାଇବା PbO ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯେଉଁଟା ହେଲା PbO PbNO3କୁ ଯେଉଁ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଧୂପ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହାର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। PbNO3କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଯେଉଁ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଧୂପ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥାଏ ତା ରାସାୟନିକ ସଂକେତ କ'ଣ ନା NO2 ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପାଇଥାନ୍ତି PbNO3କୁ ହେଲା ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ହେବ କରେକ୍ଟ। ଡ୍ୟାସ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲିଜନ କୁହାଯାଏ। କାହା କଲିଜନ କୁହନ୍ତି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ପଡ଼ିଲେ କଲିଜନ ସଂକେତ ଯେଉଁଟା A+BC AC+B ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମୀକରଣ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଠି କ'ଣ କଲା ବିଟା ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲା ସି ଯାଇକି ତା ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ତାମାନେ ଏଇଟା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ ବିସ୍ଥାପନ AB A+ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖ ବିଘଟିତ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନା ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ହୋଇପାରିବ। ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ କଲେ ଆମେ ଜାଣି ତାର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଯିବା ନା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନରେ ଦୁହେଁ ଯାକ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବ ଦେଖ ତାହେଲେ ଏ ତ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଏ ତ ବିଘଟନ ଏ ତ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ବିସ୍ଥାପନ ହେଲା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ଦେଖ ସି ପଳେଇଲା ଏପଟକୁ ଡି ପଳେଇଲା ଏପଟକୁ ବୁଝିହେଲା ତ ମାନେ ପରସ୍ପର କ'ଣ ହେଇଛି ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି ତ ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ହେବ କରେକ୍ଟ 33 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ଡି ବୁଝିହେଲା ସି ଆସିଲା ବୋଲି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍କୁ ଡି ପଳେଇଲା ଠିକ୍ ଦେଖ ବୁଝିହେଲା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ। ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ତାପୀୟ ବିଘଟନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ସଂକେତ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ତାପୀୟ ବିଘଟନରୁ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ତାର ସଂକେତ ଜାଣିଲେ PbNO3 ତ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ତାପୀୟ ବିଘଟନରୁ କ'ଣ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ସଂକେତଟି ନା NO2 ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା O2 ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ସି ହେବ କରେକ୍ଟ। ଜଳର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ ପାଇଁ ସେଥିରେ କେତେ ଠୋପା ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶାଯାଏ କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଦ୍ରବଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହିତା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଦ୍ରବଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ pH ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଉଭୟ A ଆଉ C ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶାଣ ମିଶାଇଥାନ୍ତି ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 35ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ତୁମର ଅପସନ୍ ଦେଇଥାଉ କିମ୍ବା ନଦେଇ ତୁମେ ଯଦି ରିଜିନ୍ଟା ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର 2014-15 ବହୁତ ପୁରୁଣା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ୍ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ନା ତୁମେ ଯଦି ପୁରୁଣା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ାକର ତୁମର ମାଇଣ୍ଡ ସେତିକି କ'ଣ ହେବ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ନା ଆଜି ତାର ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କିଛି କରିଦେବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ତୁମର FA1 ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବା ଭଳି ପସିବଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ এই ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିକି ଉପକୃତ ହୋଇପାରେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବ ହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।